بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی ویڈیو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم ذکر کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ طوفان نوح کے اصل حقائق کیا تھے، کیسے نازل ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کا منکر بیٹا اس پہ عذاب الہی کیسے برپا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سلسلے میں مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ تو دوستو، امام ابن جریر اور دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق آب یعنی اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ درمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہ سکے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا نہ کر دیں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ تنور سے اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تنوروں میں آگ جلائی جاتی ہے ان میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طوفان نوح کس قدر ہولناک تھا، اور اس کی ہولناکی میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کیسے غرق ہو گیا۔ تو قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں؟ گویا کہ پہاڑ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش نازل کی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر خطے سے پانی پھوٹنے لگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ بس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دھانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
नाज़रीन, कई मुफस्सिरीन ने फरमाया कि पानी बुलंद तरीन पहाड़ से भी 15 हाथ बुलंद था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि पानी कसरत से निकल आया, यानी मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन के तूलो अर्ज़ में, मैदानों, पहाड़ों, सहराओं और चटियल मैदानों में हर जगह आया, जिसके नतीजे में हर जिंदा चीज़ हलाक हो गई। तो दोस्तों, अब बारी आई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान के गर्क होने की। तो इसके बारे में इरशाद बारी ताला है, उस वक्त नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो कि कश्ती से अलग था कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और ना कोई बच सकता है मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हाइल हो गई और वो डूब कर रह गया। नाजरीन, ये नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याम था जो साम, हाम और याफस का भाई था। बाज़ उलमा ने इसका नाम किनान बताया है। वो काफर और फासिक था। उसने अपने वालिद का सच्चा दीन कबूल ना किया, इसलिए हलाक हो गया, जबकि आपका दीन और मजहब कबूल करने वाले निजात पा गए, हालांकि वो उनसे नस्बी ताल्लुक भी नहीं रखते थे। तो नाजरीन, जब मामलात सारे ख़त्म हो चुके थे, तमाम इंसान जो काफर थे वो मारे जा चुके थे, अजाब की नज़र हो चुके थे, इज़ाब इलाही ने उन्हें आ लिया था, तो उसके बाद तूफान ख़त्म करना था। इस पर इरशाद बारी ताला ये है कि और हुक्म दिया गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। यानी जब ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान बाकी ना रहा जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करता हो, तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल ले और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाना बंद कर दे। चुनाचे पानी उतरने लगा और मुजरिमों को सज़ा मिल गई, जिसका अल्लाह ने फैसला कर रखा था। वो अपनी बदअमालियों की वजह से अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत से महरूम रहे। और दोस्तों, जब तूफ़ान ख़त्म हो गया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो हुक्म सादर किया वो कुरान में इस तरह बयान किया जाता है, ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं, उतर आओ। और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फ़ायद से बहरावर करेंगे, फिर उनको हमारे तरफ से दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। जब ज़मीन की सतह से पानी खुश्क हो गया और ज़मीन पर रहना और चलना फिरना मुमकिन हो गया, तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि कश्ती से उतर आएं, जो तवील अरसा पानी में चलती रही थी और आखिरकार मशहूर पहाड़ जूदी पर ठहर गई थी। दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी आपके पेशे खिदमत करता चलूँ कि आजकल ज़मीन में इंसानों की जितनी अक़वाम हैं, सब नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफस की तरफ मंसूब हैं। हज़रत सईद बिन मसीब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, याफस और हाम, और इन तीनों के 3 बेटे थे। साम की नस्ल से अरबी, फारसी और रूमी वजूद में आए। याफस की नस्ल से तुर्क, सकालबा और याजूज माजूज पैदा हुए और हाम की नस्ल से कुब्ती, सोडानी और बर्बर अक़वाम हैं। एक कौल के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के ये तीनों बेटे तूफ़ान के बाद पैदा हुए। तूफ़ान से पहले एक बेटा कनान पैदा हुआ था जो काफिरों के साथ गर्क हुआ, और दूसरा आबर पैदा हुआ था जो तूफ़ान से पहले ही फौत हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें बयान करदा हक़ाइक़ अगर आपको पसंद आए हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।